والدين يا إخوان قمته الإحسان أن يعبد الإله كأننا نراه أو نوقن الإيقان بأنه يرانا. يا الله باروتوي عيد يتدنققو ليلتاوي لغزياوي لنفس دستا بچا سايهون عيد يلاقو علاماوچنا ግቦች አሉት። عيد ላይ ስንደሰት ስንዝናና የአኺራውን ደስታ ያስታወሰን የዒድ የአዱንያ ደስታ ከአኺራ ደስታ ጋር ተገጣጥሞ ማዘን መተከዝ መራብ መሰደድ የሌለበትን ጀነት ማግኘት ምንችልበትን መልካም ስራ ሁሌም ልንሰራ በሁሉም ሁኔታ አላህን ልናስታውስ አላህ ተባረከ ወተዓላ ባዘዘን መልኩ መልካም ስራ ልንሰራ ማስመሰልን ማታለልን ማጭበርበርን ሙናፊቅነትን ልንርቅና ልንጠነቀቅ ይገባናል። አላህ ባሮች ሆይ ዘር መልክ ሀገር ሳይለያያችሁ ወንድማማቾች ሁኑ ብለውናል። በዒድ ዘመዶቻችሁን ዘይሩ፣ ወዳጆቻችሁን ጠይቁ፣ ጎረቤታችሁን ዘይሩ፣ ኡድሒያችሁን ለአላህ ብላችሁ ረዱ። ኡድሒያ ወደ አላህ የሚያቃርብ ዒባዳ ነው። ተወደደ ዘንድሮ ማረድ አልተቻለም እያሉ ማማረር የኡድሒያን አጅር ያሳጣል። ኡድሒያ በደሙ በፀጉሩ ልክ አጅር እንደሚያስገኝ ተነግሯልና ውድሕያ ስናርድ ወደ አላህ ልቃረብ ነው። ፈሰሊ ሊረቢከ ወንሐር ቀድ አፍለሐ መን ተዘካ ወዘከረ እስመ ረቢሂ ፈሰላ። ዒድን የሰገደ ያረደ ዳነ ተብሏል። ወደ ጌታህ ተቃረብ በእርድ ሶላትም ስገድ ብሎ ሶላትን እርድን አላህ በተመሳሳይ መልኩ ዒባዳ እንደሆነ ነግሮናልና እንዲሁ ለመብልና ቤተሰብ ለማስደሰት ብቻ ተብሎ ሳይሆን የሚታረደው ወደ አላህ ለመቃረብም ጭምር ነው። ሙስሊም ሴት ሆይ አላህን ፍሪ። እስላም የሰጠሽን ታላቅ ቦታ ክብርሽን ደረጃሽን ጠብቂ። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሴቶች ለዒድ እንዲወጡ አዘዋል ፈቅደዋል። ነገር ግን አለባበሳቸውን እንዲያሳምሩ ሰፋ ያለ ልብስ እንዲለብሱ መክረዋል። ለዒድ ውጡ ብለው ነቢ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሲያዙ ከሴቶች መሃል አንዷ ጅልባብ ባይኖራትስ ተብለው ነቢ ሲጠየቁ ጓደኛዋ እህቷ ታልብሳት ብለዋል። ትርፍ ካላት ታውሳት ማለት ነው። ትርፍ ከሌላት በሰፊ ጅልባቧ ውስጥ ያስገብታ አቅፋት ትሄድ ማለት ነው። ይህ ከመሆኑ ጋር ሙስሊም ሴት ጌጥ የበዛባቸው የሚያብረቀርቁ በጣም ጠባብ የሆኑ ስስ የሆኑ ልብሶችን ለብሰው ለዒድ መውጣታቸው ከሙስሊም ሴት ማይጠበቅ ነው። ሒጃብ የተደነገገው የሴት ልጅን ውበት ከባዕድ ወንድ ለመደበቅ እንጂ የሴት ልጅን ውበት በአደባባይ ለማሳየት አይደለም። ሴቶች ሲበላሹ ትውልድ ይበላሻል። ሴቶች ሙስሊም ከመሆናቸው ጋር እስላም የሚከለክለውን ነገር ሲያደርጉ ኢስላምን ያሰድባሉ። ባሎችም ወንድሞችም በስራቸው ያሉ ሴቶች አለባበሳቸው እስላማዊ እንዲሆን ጥረት ማድረግና መምከር ይኖርባቸዋል። በርሳችሁ ስትገናኙ መንጨባበጥ ሰላም መባባል እንኳን አደረሰህ ማለት ተወዳጅ ነው። እንኳን አደረሰህ የተባለ ሰው የትኛውም ቋንቋ ይሁን እንኳን አብሮ አደረሰን ብሎ መመለስ ዋጅብና ግዴታ ይሆንበታል። አሰላሙ አለይኩም የተባለ ሰው ወአለይኩም ሰላም የማለት ግዴታ እንዳለበት ሁሉ ተቀበለላሁ ሚና ወሚንኩም የሚሆን ባሉበት አካባቢ መልካም ዱዓ የዒድ ደስታ መግለጫ ቃልን የሰማ ሰው መልስ መስጠት አለበት። በዒድ ቀን መጨባበጥ ፈገግታን ማሳየት ወደ አላህ ተባረከ ወተዓላ የሚያቃርብ ዒባዳ ሲሆን በዒድ ቀንም ይሁን በሌላ ጊዜ መኮራረፍ ጀርባ መሰዳደት ተገላምጦ ማለፍ የሙስሊም ባህሪ አይደለም፣ የሸይጣን ስራ ነው። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የአላህ ባሮች ሆይ ወንድማሞች ሁኑ፣ ጀርባ አትሰዳዱ፣ አትኮራረፉ፣ አትቆራረጡ፣ አትበዳደሉ፣ አትናናቁ። ሙስሊም ወንድም ወንድሙን አያዋርድ። አንድ ሰው ወንጀለኛ ለመሆን ወንድሙን መናቁ ብቻ ይበቃዋል ከወንጀለኝነት አንፃር ብለዋል። አላሁ አክበር الله أكبر 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 ما كبره المكبرون والحمد لله ما ذكره الذاكرون الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا المتعال ويليق بوجهه ذي الجلال وأشهد أن لا إله إلا الله المتفرد بالجلال والكمال الذي شرع لعباده الأعياد ليتقربوا فيها إلى مولاهم ويروحوا عن أنفسهم ويشكروا ربهم الذي هداهم وهباهم وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله
الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وسعى في إذلاله الكافرون، والله متم نوره وناصر دينه، فاستبشروا يا مسلمون. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في الله حق الجهاد ونشروا دين الله للحاضر والباد، وفارقوا لأجله البلاد، وهجروا الأزواج والولد والوالد، وأذلوا الكفر وأهله، ورفعوا راية العز للإسلام والمسلمين، وأرونا طريق الرشاد. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله يا عباد الله، فاتقوا الله تعالى في جميع أموركم وأحوالكم، واتبعوا مرضاته وتجنبوا مساخط ربكم في حركاتكم وسكناتكم وفي ضرائكم وسرائكم، واعلموا أنما خلقتم لغاية عظيمة يسعد حقا كل من حققها وعاش لأجلها، ويخيب ويخسر كل من غابت عنه أو أعرض عنها واستخف بها. وكل ما في الكون إنما خلق ويسر لأجل تحقيق عبادة الله وحده لا شريك له. والمؤمن حقا هو من يذكر ربه في حله وترحاله، في حله وترحاله، في أفراحه وأتراحه، في فقره وغناه، وفي حال انفراده واختلاطه بالخلق. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. واعلموا رحمكم الله ووفقكم لهداه أن العيد لم يشرع لمجرد الفرح وحظ النفوس، بل له أهداف نبيلة ومعان سامية، فتفقدوها في أعيادكم وحققوها ليتصل عيدكم هنا بعيد الآخرة في جنة فيها كل ما تتمناه وتشتهيه. فاعرفوا الله حق المعرفة ووحدوه لا تشركوا به شيئا، وأخلصوا له الأعمال وتجنبوا الرياء والنفاق، واتبعوا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي جعل الله لكم فيه أسوة حسنة في جميع مجالات حياتكم، وعظموا سنته واعتزوا بها، وإياكم والتشبه بالكافرين فإنه دليل على تعظيمهم. وجملوا بواطنكم بالتقوى، وجملوا بواطنكم بالتقوى وبحب الخير للناس كافة، كما جملتم ظواهركم للعيد باللباس الجديد والتجمل. وتجنبوا الحسد والكبر والتقاطع، وكونوا عباد الله إخوانا، وزوروا أقاربكم وأحبابكم وجيرانكم، واذبحوا أضاحيكم طيبة بها نفوسكم، فكلوا منها وأطعموا، وتفقدوا من حولكم من الأيتام والأرامل، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، وبشر المحسنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. الله أكبر، 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 الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله الكريم الوهاب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي للصواب، صلى الله عليه وعلى آله وجميع الأصحاب. أما بعد، يا الله باروچوي الله ያዛቸውን በመታዘዝ የከለከላቸውን በመከልከል ሁሌም በሁሉም ነገር ላይ በሁሉም ቦታ ላይ የሚገባውን ፍራቻ ፍሩት። ለአኺራችሁ ስንቅ ያዙ። ከስንቆች ሁሉ በላጭ ስንቅ አላህን መፍራት ነው።
አላህን የመፍራት ትልቅ መገለጫና ትልቅ ክፍሉ አላህን ተባረከ ወተዓላ በብቸኝነት ማምለክና መገዛት ነው። አላህ የሚወደውን ማድረግ፣ አላህ የሚጠላውን መተው ነው። የሰው ልጆች በሙሉ የተፈጠሩለት ታላቅ ዓላማ ይሄን ካሳኩ በሁለቱም ዓለም ደስታ የሚያገኙበት ጉዳይ አላህን ተባረከ ወተዓላ በብቸኝነት መገዛት፣ እሱ የሚጠላውን መተውና መራቅ ነው። የውርደት ሁሉ ውርደት አላህን ተባረከ ወተዓላ አለመፍራት፣ የከለከለውን አለመከልከል፣ እሱ ብቻውን ፈጥሮ ሳለ በሱ ሌሎችን ማጋራት ነው። እውነተኛ አማኝ ማለት ጌታውን በሁሉም ቦታ ላይ የሚያስታውስ የሚወድ ህጉን የሚያከብር ሰው ነው። የአላህ ባሮች ሆይ ዒድ የተደነገገው ለዕለታዊ ለጊዜያዊ ለነፍስ ደስታ ብቻ ሳይሆን ዒድ የላቁ ዓላማዎችና ግቦች አሉት። ዒድ ላይ ስንደሰት ስንዝናና የአኼራውን ደስታ እያስታወሰን የዒድ የአዱንያ ደስታ ከአኼራ ደስታ ጋር ተገጣጥሞ ማዘን፣ መተከዝ፣ መራብ፣ መሰደድ የሌለበትን ጀነት ማግኘት ምንችልበትን መልካም ስራ ሁሌም ልንሰራ በሁሉም ሁኔታ አላህን ልናስታውስ አላህ ተባረከ ወተዓላ ባዘዘን መልኩ መልካም ስራ ልንሰራ ማስመሰልን፣ ማታለልን፣ ማጭበርበርን፣ ሙናፊቅነትን ልንርቅና ልንጠነቀቅ ይገባናል። በሁሉም የህይወት መስክ ላይ አርአያ እንዲሆኑን መሪ እንዲሆኑን አስተማሪና መካሪ አድርጎ ያላከልን ነቢ ሙሐመድን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱናቸውን ልንከተል ሱናቸውን ልናውቅ በሁሉም ነገር አርአያ አላህ አድርጎልናልና በትንሽ በትልቁ የሳቸውን ፈለግ ልንከተል ይገባናል። የነቢ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱና ሙሉውን የህይወት መስክ ዘርፍ የሚያካትት ከመሆኑ አንፃር በምንም ጉዳይ ላይ ሙስሊም ከማንም የሚበደረው ነገር የለም። ባበላል ባለባበስ የተሟላ ሱና ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አስቀምጠው ሄደዋልና ነቢዩን ትቶ በካፍሮች መመሳሰል፣ ከካፍሮች ጋር መመሳሰል፣ ሸሪዓን መናቅ፣ እነሱን ማድነቅና ማላቅ ነው የሚሆነው። ለዒድ ውጫችንን በአዲስ ልብስ እንዳሳመርነው ውስጣችንን በአላህ ፍርሃቻ ለሰው ልጆች ሁሉ መልካምን ነገር በመውደድ ልናሳምር ይገባናል። ምቀኝነትን፣ ኩራትን፣ መኮራረፍን፣ መናናቅን ልናስወግድ ይገባናል። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወኩኑ ዒባደላሂ ኢኽዋና ብለውናል። የአላህ ባሮች ሆይ ዘር፣ መልክ፣ ሀገር ሳይለያያችሁ ወንድማማቾች ሁኑ ብለውናል። በዒድ ዘመዶቻችሁን ዘይሩ፣ ወዳጆቻችሁን ጠይቁ፣ ጎረቤታችሁን ዘይሩ፣ ኡድሕያችሁን ለአላህ ብላችሁ እረዱ። ኡድሕያ ወደ አላህ የሚያቃርብ ዒባዳ ነው። ተወደደ ዘንድሮ ማረድ አልተቻለም እያሉ ማማረር የኡድሕያን አጅር ያሳጣል። ኡድሕያ በደሙ በፀጉሩ ልክ አጅር እንደሚያስገኝ ተነግሯልና ኡድሕያ ስናርድ ወደ አላህ ልቃረብ ነው። ፈሰሊ ሊረቢከ ወንሐር ቀድ አፍለሐ መን ተዘካ ወዘከረ እስመ ረቢሂ ፈሰላ። ዒድን የሰገደ ያረደ ዳነ ተብሏል። ወደ ጌታህ ተቃረብ በእርድ ሶላትም ስገድ ብሎ ሶላትን እርድን አላህ በተመሳሳይ መልኩ ዒባዳ እንደሆነ ነግሮናልና እንዲሁ ለመብልና ቤተሰብ ለማስደሰት ብቻ ተብሎ ሳይሆን የሚታረደው ወደ አላህ ለመቃረብም ጭምር ነው። እንደዚሁ ደግሞ ቤተሰብንም ዘመድንም ጎረቤትንም ለማስደሰት ጭምር። ኡድሕያን ሙሉውን መብላት አይገባም። የተወሰነውን ለአቅመ ደካማ ጥሬውን ሰጥቶ እሱ በሚፈልገው መልኩ አብስሎ እንዲበላ ማድረግ፣ የተወሰነውን በዕለቱ አዘጋጅቶ ከጎረቤት ከጓደኛ ጋር መብላት፣ የተወሰነውን ለቤት አስቀምጦ መጠቀም ይገባል። የቲሞችን፣ ባል የሌላቸው ህፃናት የሚያሳድጉ ሴቶችን፣ ስራ የሌላቸው ሰዎችን ማሰብ ማስታወስ ይገባል። ዒድ አላህን ተባረከ ወተዓላ እያመሰገንን ወደሱ እየተቃረበን የምንደሰትበት መልካም አጋጣሚ ነው። ዒዳችን በወንጀል መቀላቀል የለበትም። በዒድ ምክንያት ዘፈን ማድመጥ፣ ከባዕድ ሴቶች ጋር ተቀላቅሎ መቀመጥ፣ ሶላተል ጀማዓን መተው መሰል የሆኑ ወንጀሎችን መዳፈር ዒዱን ጣዕም ያሳጣዋል። በአንድ በኩል ዱንያዊ ደስታን የተደሰተን በሌላ በኩል አኼራችንን የሚያበላሽ ነገር ማድረግ የለብንም። ምንም እንኳ ዒድ ቢሆን ማባከን ኢስራፍ የተጠላ ነውና አላህ ተባረከ ወተዓላ የሰጠንን ኒዕማ በአግባቡ መጠቀም፣ ከኢስራፍና ከብክነት መራቅ መጠንቀቅ ይኖርብናል። ሙስሊም ሴት ሆይ አላህን ፍሪ። እስላም የሰጠሽን ታላቅ ቦታ ክብርሽን ደረጃሽን ጠብቂ። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሴቶች ለዒድ እንዲወጡ አዘዋል፣ ፈቅደዋል። ነገር ግን አለባበሳቸውን እንዲያሳምሩ ሰፋ ያለ ልብስ እንዲለብሱ መክረዋል። ለዒድ ውጡ ብለው ነቢ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሲያዙ ከሴቶች መሃል አንዷ
ጅልባብ ባይኖራትስ ተብለው ነብይ ሲጠየቁ ጓደኛዋ እህቷ ታልብሳት ብላ ትርፍ ካላት ታውሳት ማለት ነው። ትርፍ ከሌላት በሰፊ ጅልባቧ ውስጥ ያስገብታ አቅፋት ትሄድ ማለት ነው። ይህ ከመሆኑ ጋር ሙስሊም ሴት ጌጥ የበዛባቸው የሚያብረቀርቁ በጣም ጠባብ የሆኑ ስስ የሆኑ ልብሶችን ለብሰው ለዒድ መውጣታቸው ከሙስሊም ሴት ማይጠበቅ ነው። ሒጃብ የተደነገገው የሴት ልጅን ውበት ከባዕድ ወንድ ለመደበቅ እንጂ የሴት ልጅን ውበት በአደባባይ ለማሳየት አይደለም። ሴቶች ሲበላሹ ትውልድ ይበላሻል። ሴቶች ሙስሊም ከመሆናቸው ጋር እስላም የሚከለክለውን ነገር ሲያደርጉ ኢስላምን ያሰድባሉ። ባሎችም ወንድሞችም በስራቸው ያሉ ሴቶች አለባበሳቸው እስላማዊ እንዲሆን ጥረት ማድረግና መምከር ይኖርባቸዋል። ሙስሊሞች ሆይ በዚህ ቀን ቀጥሎ ባሉ 3 ቀኖችም በመብላት በመጠጣት ተክቢር በማድረግ አላህን ተባረከ ወተዓላ አስታውሱ። በሐላል ተብቃቁ፣ ሐራም ጋር አትሂዱ። አላህ የደነገገው የፈቀደው ነገር ሁሉ ለሰው ልጆች የሚበቃ መጨናነቅ ውስጥ ማያስገባን ሸይጣን ነው የሰው ልጆችን የገፋፋ በሐላል እንዳይብቃቁ የሚያደርጋቸው። ኡድሂያ ከዒድ ቀን በፊት መዘጋጀት ቢኖርበትም ማሟላት ያለባቸው መስፈርቶችን ካላሟላ ኡድሂያ መቀየር ስለሚገባው እንከን ያለው እንስሳ ለኡድሂያ አይሆንም። በጣም የከሳ የረከሰ መሄድ የማይችል አይኑ የማያይ እግሩ ሸፋፋ ለኡድሂያ ሊሆን አይችልም። ወደ አላህ የሚቀርብ ማንኛውም የእርድ እንስሳ ውድ ቢሆን መልኩ የሚያምር ቢሆን የደለበ ቢሆን ይመረጣል። ወደ አላህ ተባረከ ወተዓላ ለመቃረብ ተብሎ የሚደረግ ነገር ስለሆነ ውዱን ለአላህ ማድረግ ተገቢ ነው። ኡድሂያውን አባወራ ራሱ ቢያርድ ተመራጭ ነው፣ ወንድም ይሁን ሴት። ኢማሙ አልቡኻሪ በዘገቧቸው ዘገባዎች ኡድሂያን ሴቶች ማረድ እንደሚችሉ ከፈለጉና ከቻሉ ተነግሯል። ነገር ግን የማረድ ብቃቱ ውስጣዊ ጥንካሬው የሌለው ሰው እንስሳትን ከማሰቃየት ኡድሂያውንም በሐላል ያልታረደ እንዳይሆን አድርጎ ከማበላሸት መጠንቀቅና በትክክል ማረድ ለሚችል ሰው መስጠት ይኖርበታል። ዛሬ ዒድ ቀንና ቀጣይ ተከታታይ 3 ቀናት የሚበላባቸው የሚጠጣባቸው ዘመድ የሚጠየቅባቸው ዚያራ የሚደረግባቸው ቀኖች ከመሆናቸው አንፃር በእነዚህ ቀኖች መጾም የተከለከለ ነው። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም 2 የዒድ ቀኖችንና አያመ ተሽሪቅን መጾም ከልክለዋል። አያመል ቢዶን እንኳን መጾም ፈልጋለሁ ቢል አንድ ሰው ከ13ኛው ቀን በኋላ ሊሆን ይገባል። በእነዚህ ቀናት መብላት፣ መጠጣት፣ ዘመድ መጠየቅ፣ ደስታን ማንጸባረቅ፣ ደስተኛ መሆንን ማሳየት ወደ አላህ የሚያቃርብ ዒባዳ ነው። የበላን የጠጣን ሶላተል ጀማዓን በአግባቡ የሰገደን ከሶላቶች በኋላ ተክቢር እያለን ቤት ውስጥም ከልጆች ጋር ተክቢር እያለን ዒድን ልናደምቅ ሰማይን መላኢኮች አላህን በመታዘዝ እንዳደመቁት ምድርንም እኛ የሰው ልጆች በዒባዳ ልናደምቃት ይገባል። እርስ በርሳችሁ ስትገናኙ መንጨባበጥ፣ ሰላም መባባል፣ እንኳን አደረሰህ ማለት ተወዳጅ ነው። እንኳን አደረሰህ የተባለ ሰው የትኛውም ቋንቋ ይሁን እንኳን አብሮ አደረሰን ብሎ መመለስ ዋጅብና ግዴታ ይሆንበታል። አሰላሙ አለይኩም የተባለ ሰው ወአለይኩም ሰላም የማለት ግዴታ እንዳለበት ሁሉ ተቀበለላሁ ሚና ወሚንኩም የሚሆን ባሉበት አካባቢ መልካም ዱዓ፣ የዒድ ደስታ መግለጫ ቃልን የሰማ ሰው መልስ መስጠት አለበት። በዒድ ቀን መጨባበጥ፣ ፈገግታን ማሳየት ወደ አላህ ተባረከ ወተዓላ የሚያቃርብ ዒባዳ ሲሆን በዒድ ቀንም ይሁን በሌላ ጊዜ መኮራረፍ፣ ጀርባ መሰዳደት፣ ተገላምጦ ማለፍ የሙስሊም ባህሪ አይደለም፣ የሸይጣን ስራ ነው። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የአላህ ባሮች ሆይ ወንድማሞች ሁኑ፣ ጀርባ አትሰጣጡ፣ አትኮራረፉ፣ አትቆራረጡ፣ አትበዳደሉ፣ አትናናቁ። ሙስሊም ወንድም ወንድሙን አያዋርድ። አንድ ሰው ወንጀለኛ ለመሆን ወንድሙን መናቁ ብቻ ይበቃዋል ከወንጀለኝነት አንፃር ብለዋል። ثم صلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير فقد أمركم بذلك ربكم قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وبقية صحابته أجمعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم وحد صفوف المسلمين اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على الحق يا قوي يا متين اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا ذا القوة المتين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين آمين والحمد لله رب العالمين